أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا فتحنا لك فتحا مبينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته بالخير إلى يوم الدين عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا شفيع المذنبين يا رسول الله أنت باب الله ولم يكن له باب غيري جئتك مع كثرة ذنوب العصيان هاربا من الذنوب ظلمت سنتك السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليكم أيها الأرواح المقدسة السلام عليكم يا قطب الزمان السلام عليكم إنسان الكامل عباد الله رجال الله أغيثونا لوجه الله ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله رجال الله أعينونا لوجه الله ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله رجال الله باركنا لوجه الله ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم احفظ كتابي اللهم إني أعوذ بك أن أقول علما في العلم بغير علم يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعلنا من الفقهاء الصوفيين والأغنياء السخيين اللهم اجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك بركات مجمع يا رب العالمين اللهم بارك بتجاراتنا اللهم بارك برزقنا اللهم بارك في فلوسنا اللهم بارك في أموالنا اللهم بارك في يقضي ديوننا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كبير أنت الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شاهد غير غائب يا قريب غير بعيد يا غالب غير مغلوب اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبرص والجنون ومن سيء الأسقام ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهري الزكي صلاة تحل به العقد وتفك بها الكرب ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجمع بيننا وبين حاجتنا كما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم سخر لنا مطلوبنا بحق سر الفاتحة وبحق عزتك وعظمتك وبحق جلالك وجمالك وبحق أهل السماوات والأرض وبحق جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற நிறைந்த அன்புடையவனுமாகிய எல்லாமல்ல அல்லாவின் திருநாமத்தால் ஆரம்பம் செய்கின்றேன். எல்லாமல்ல அல்லாஹுவை மன மெய் மொழி ஆத்மாவால் வணங்கி பணிந்து நற்குணத்தின் தாயகம் நானிலத்தின் நாயகம் நபி பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களையும் அவர்கள்தம் உத்தம குடும்பத்தினர்களையும் அன்னாரின் வழிச்சூட்டை பின்பற்றிய சஹாபாக்கள் தாபியன்கள் தபஅத் தாபியன்கள் யுகாந்திர முடிவு காலமெல்லாம் தோன்றக்கூடிய எண்ணற்ற வலிமார்களையும் மெய்நிலை கொண்ட ஞானி முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு தஆலா துஆ ஆசிவிட்டவனாக உங்கள் முன் இந்த ஜும்மாவினுடைய உரையை துவக்குகிறேன். சங்கை மிகுந்த ஹலரத் அவர்களே, சங்கை கிணிய ஜமாஅத்தினர்களே, ஈமான் கொண்ட பெருமக்களே, இளைஞர் பெருமக்களே, சின்ன ஜிரார்களே, என்னை விட வயதால் ஒழுக்கத்தால் வணக்க வழிபாடால் இறை நேசத்தால் சிறந்த பெருமக்களே, உங்களுக்கு மத்தியில் இன்ஷா அல்லாஹு தஆலா இந்த வாரம் அவுலியாக்களை பற்றி இரண்டாவது ஒரு பகுதியின் கீழ் ஒரு கருத்தாக்கத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறேன். சங்கி மிகுந்த பெருமக்களே,
என்னுடைய நோக்கம் அவுலியாக்களை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்வது, அவர்களுடைய வாழ்வியலை வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் எப்படி அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்தையும் நேசத்தையும் பெற்றார்களோ அவர்களை போன்று நம்மை ஆக்கிக் கொள்வதுதான் என்னுடைய நோக்கம். ஒரு விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவுலியாக்களுடைய இறை நம்பிக்கை என்பது அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரிடமும் கையேந்தி கேட்பதே இல்லை என்பதுதான் தௌஹீத் ஜமாத்தினுடைய இஸ்லாத்தினுடைய கோலத்தினுடைய அவுலியாக்களுடைய தௌஹீதாக இருக்கிறது. அவர்களுடைய தௌஹீத் என்பது வேடதாரிகளான ஒரு தௌஹீத் அல்ல. அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தில் தன்னை அர்ப்பணம் செய்து கொள்வதுதான் முழுமையான நோக்கம். நான் இதற்கு போன வாரம் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தேன். அவுலியாக்களுக்கென்று பல சிறப்புகளை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். நான் சென்ற வாரம் சொன்னேன், நம்முடைய சமுதாயத்தினுடைய மூத்த சமுதாய மக்கள் 3 விதமான வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள். அதற்கு முச்சுடர் என்கின்ற வார்த்தை சொல்வார்கள். அல்லாஹ், ரசூல், முஹையுத்தீன். இந்த 3 வார்த்தையும் குர்ஆனுக்கு கட்டுப்பட்ட வார்த்தையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ், ரசூல், முஹையுத்தீன் என்பது குர்ஆனுக்கு கட்டுப்பட்ட வார்த்தை. அதைத்தான் சுன்னத் ஜமாஅத்தை சார்ந்த பெருமக்கள் மிகுதமாக பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். ஏதோ முஹையுத்தீன் என்று சொன்னால் ஏதோ அல்லாஹ்விற்கு இணையாக அவரை இணை வைத்து விட்டார் என்கின்ற எண்ணமெல்லாம் தூக்கி எறிந்து விட வேண்டும். அவுலியாக்கள் என்று வருகின்ற பொழுது அவுலியா அல்லாஹ் என்பது அவுலியாக்கள் வேறு, அல்லாஹ் என்பது வேறு. அல்லாஹ் என்பவன் வணக்கத்திற்குரியவன், அவுலியாக்கள் என்பவர்கள் கண்ணியத்திற்குரியவன். ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ், ரசூல், முஹையுத்தீன் இந்த 3 வார்த்தையும் குர்ஆனுக்கு கட்டுப்பட்ட வார்த்தை. நம்முடைய வாழ்க்கையில் வணங்குகின்ற வணக்கத்தை 3 விதமாக பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு வணக்கத்திற்கு பெயர் இபாதத், தலை வணங்குவது, சுஜூத் செய்வது, இதற்கு இபாதத் என்று சொல்வார்கள். அடுத்து இன்னொரு வணக்கத்திற்கு இத்திபாஅத், பின்தொயர்தல், கட்டுப்பட்டு நடத்தல். மூன்றாவது தஹியத், கண்ணியம் என்கின்ற ஒரு 3 பிரிவின் கீழ் நம்முடைய வணக்கத்தை பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும். முதல் வணக்கம் இபாதத். அது அல்லாஹ்வை தவிர யாருக்கும் நாம் தலை வணங்கவே கூடாது. அவுலியாக்களுடைய அடிப்படை கொள்கையும் அதுதான். இரண்டாவது இத்திபாஅத், பின்பற்றுவது. யாரை பின்பற்றுவது? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பின்பற்றுவது. மூன்றாவது தஹியத், கண்ணியம். இந்த ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பின்பற்றி அவர்களுடைய வாழ்வியில் இருந்து தன் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டு சில யதார்த்தமான ஞானத்தை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார்களே, அந்த அவுலியாக்களுக்கு கட்டுப்படுவது. ஒரு விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஞானி என்றால் யார்? ஞானி என்றால் யார் என்கின்ற ஒரு கேள்வி எழுந்தால், 4 மறையையும் கற்றவன் அல்ல ஞானி. தன்னிடமுள்ள நான் என்கின்ற அகந்தை மறைய கற்றவனே ஞானி என்று கௌசுல் ஆலம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத் தருகிறார்கள். ஞானி என்பவன் யார்? 4 மறையையும் கற்றவன் அல்ல ஞானி. நான் என்கின்ற அகந்தை மறைந்து தன்னை அல்லாஹ்வின் பக்கம் அழித்துக் கொள்வதுதான் ஞானம் என்று கௌசுல் ஆலம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத் தருகிறார்கள். முதல் வணக்கம் இபாதத், இரண்டாவது வணக்கம் இத்திபாஅத், மூணாவது வணக்கத்திற்கு தஹியத் என்று சொன்னேன். அல்லாஹ் குர்ஆன் சொல்கிறான், அத்தியுல்லாஹ, அல்லாஹ்விற்கு வழிபடுங்கள். முதலில் அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான்? அத்தியுல்லாஹ, அல்லாஹ்விற்கு வழிபடுங்கள். அல்லாஹ்வுக்கு வழிபடுவது என்பது நீங்கள் இபாதத்தை கொண்டு வைத்து பார்க்க வேண்டும். இபாதத் என்பது அத்தியுல்லாஹ், அல்லாஹ்விற்கு வழிபடுவது, அல்லாஹ்விற்கு மாத்திரம் சுஜூத் செய்வது, வணங்குவது, அல்லாஹ்வை இறைவனாக ஏற்றுக்கொண்டு அவனிடம் கேட்பது. இதற்கு இபாதத் என்று சொல்கிறார்கள். அத்தியுல்லாஹ் அல்லாஹ் குர்ஆன் சொல்கிறான். அடுத்து அந்த ஆயத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான், அத்தியுர் ரசூல, என்னுடைய ரசூலுக்கு நீங்கள் கட்டுப்படுங்கள். இதற்கு இத்திபாஅத் என்று இமாம்கள் சொல்கிறார்கள். ரசூலுல்லாஹ்வை பின்துயர்வது, ரசூலுல்லாஹ் எதை சொல்கிறார்களோ அதை பின்பற்ற வேண்டும். அல்லாஹ் சொல்கிறான், அல் ஹலாலு பையினும் வல் ஹராமு பையினும். நான் குர்ஆனில் ஹலாலையும் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறேன், ஹராமையும் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறேன். அந்த ஹலாலையும் ஹராமையும் பேணி என் ரசூல் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை இத்திபாஅத் பண்ண அல்லாஹ் சொல்கிறான். அத்தியுல்லாஹ், அல்லாஹ்வுக்கு வழிபடுங்கள், வணங்குங்கள். அத்தியுர் ரசூல, ரசூலுக்கு பின்துயருங்கள். வ உலில் அம்ரி மின்கும் என்று அல்லாஹ் மூன்றாவது விஷயத்தை சொல்கிறான். வ உலில் அம்ரி மின்கும், உங்களில் யார் அதிகமான ஞானம் கொடுக்கப்பட்டு கண்ணியப்படுத்தப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு கண்ணியம் கொடுப்பது. நம்முடைய முதல் ஞானம் கண்ணியம் என்பது நம்முடைய தாய் தந்தையருக்குத்தான். அடுத்து நம்மை கற்றுத்தருகின்ற ஆசிரியர் பெருந்தகைகளுக்கு,
அடுத்து இஸ்லாத்தினுடைய கோலத்தில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட அவுலியாக்களுக்கு தஹியத் என்று சொல்வார்கள். முதல் இபாதத் அல்லாஹ்விற்கு வணக்கம், இரண்டாவது இத்திபாஅத் ரசூலை பின்தொடர்தல், மூணாவது தஹியத் கண்ணியம் என்பது அவுலியாக்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொண்டால் எந்த குழப்பமுமே இருக்காது. இபாதத் என்பது அல்லாஹ், இத்திபாஅத் என்பது ரசூல், தஹியத் என்பது முஹியுத்தீன். மூன்று கருத்தை நீங்கள் குர்ஆனில் ஆழ்படுத்தி பார்க்க வேண்டும். இபாதத் என்பது அல்லாஹ், இத்திபாஅத் என்பது ரசூல், தஹியத் என்பது முஹியுத்தீன். ஒரு மனிதன், ஒரு இறைநேச செல்வர், அவர் வானத்தில் பறந்து செல்கிறார். அவரை ஆச்சரியமாக பார்க்க கூடாது. இமாம்கள் சொல்கிறார்கள், அற்புதமாக இமாம் அப்துல் வஹாப் ஷஅரானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி சொல்கிறார்கள், ஒரு பெரிய இறைநேசர் அவர் வானத்தில் பறந்து செல்கிறார், அதை நீ ஆச்சரியமாக பார்க்காதே, அவருக்கு நீ கண்ணியம் கொடுக்க வேண்டும். எந்த நேரத்தில் தெரியுமா? அவருடைய வாழ்க்கை ஷரியத்திற்கு முற்றிலும் கட்டுப்பட்டு நடந்தால் மாத்திரம் அவருக்கு நீ கண்ணியம் கொடு, இல்லை என்றால் அவரை தூக்கி எறிந்து விடு. ஏன்? பறவை பறக்கின்றது, ஆற்றில் மீன்கள் நீந்துகிறது, வாத்து நீந்துகிறது, வாத்து பறக்கிறது. ரெண்டு பேருடைய செயல் ஒன்றா இல்லை. ரெண்டு பேருடைய செயல் யதார்த்தமாக அல்லாஹ் அந்த பறவைக்கும் அந்த மிருகத்திற்கும் பறக்கக்கூடிய ஆற்றலை கொடுத்திருக்கிறான். அது அதனுடைய உடலில் கொடுக்கப்பட்ட சக்தி. அவுலியாக்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறான். அது அல்லாஹ்விற்கு தன்னை கட்டுப்படுத்தி சில யதார்த்தமான நிலைக்காக வேண்டி அல்லாஹ் அன்பளிப்பாக கொடுக்கிறான். அவர் பறந்து செல்வதை வைத்து அவரை நீ எடை போட்டு விடாதே. அவர் ஷரியத்திற்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தால் மாத்திரம் அவருக்கு நீ கண்ணியம் கொடு, பின்பற்று என்று இமாம்கள் நமக்கு சொல்கிறார்கள். ஜுனைதுல் பகதாதி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி என்கிற ஒரு பெரிய ஞானவான் இருந்தார்கள். அவுலியாக்களை நீங்கள் ரெண்டு தரமாக பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு அவுலியாக்கள் யதார்த்தமாக ஷரியத்தினுடைய செயலுக்கு கட்டுப்பட்டு நம்மளை போன்றே வாழ்வார்கள், அவுலியாக்களில் ஒரு பிரிவினர். மற்றொரு பிரிவினர் ஷரியத்தை செம்மையாக செய்வார்கள். அதிகமாக திக்ர் செய்கின்ற பொழுது அல்லாஹ்வுடைய தாத்தில் தன்னை அழித்துக் கொள்வார்கள், அல்லாஹ்வுடைய திக்ரில் தன்னை அர்ப்பணம் செய்து கொள்வார்கள். அந்த நேரத்தில் அவர்கள் சில நேரங்கள் ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை சொல்லக்கூடும். அந்த வார்த்தையை அடிப்படையாக வைத்து அவர்களை காபிர் என்றோ முர்த்தத் என்றோ எடை போட்டு விடக்கூடாது. ஜுனைதுல் பகதாதி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் மிகப்பெரிய ஞானவான், மிகப்பெரிய வணக்கசாலி, ஷரியத்தில் செம்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெருந்தகை. அவர்கள் இரவில் அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்வார்கள். எப்படி திக்ர் செய்வார்கள் தெரியுமா? அவருடைய முரீது புள்ளை சொல்கிறார், அவர்கள் அறையில் திக்ர் செய்கின்ற பொழுது நான் ஜன்னலில் எட்டி பார்க்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் அல்லாஹ் என்று திக்ர் செய்தார்கள். அனைத்து உறுப்புகளும் கலந்து விட்டன. மணிக்கட்டு தனியாக கலந்து விட்டது, மணிக்கட்டிலிருந்து மொழி வரை தனியாக கலந்து விட்டது. அவர்கள் திக்ர் செய்கின்ற பொழுது அந்த உறுப்புகள் எல்லாம் தனியாக கலந்து அல்லாஹ்வுடைய ஒளியை கொண்டு ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தது என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள். அல்லாஹ் என்று மூச்சை இழுக்கிறார்கள், ஒளி உள்ளே செல்கிறது. அல்லாஹ் என்று மூச்சை விடுகிறார்கள், அது ஒளியாக வெளியே வருகிறது. அவர்கள் மீது விரோதம் கொண்ட ஒரு விரோதி அவர்கள் வருகின்ற பொழுது தன் வாளை வைத்து வெட்டினான், தன் வாளை வைத்து வெட்டினான். வாள் உடம்புக்கு உள்ளே சென்று வெளியே வந்து விட்டது. அவர்களுடைய உடம்பும் கிளியவே இல்லை, உடம்பில் இருந்து ரத்தமும் வடியவே இல்லை. அவர்கள் சொல்கிறார்கள், எந்த நிலையில் அவன் என்னை வெட்டினான் தெரியுமா? அல்லாஹ்வுடைய நூறில் நான் என்னை அழித்துக் கொண்டேன். ஒளிக்கு உள்ளே வாள் செல்லுமா? ஒளிக்கு உள்ளே வாள் செல்லுமா என்று சொல்கிறார்கள். அந்த ஜுனைதுல் பகதாதி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் தன் முரீது பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்கிறார்கள், நான் ஒரு பிச்சைக்காரன் தான். முரீது பிள்ளைகளை, நான் ஒரு பிச்சைக்காரன், பிச்சைக்காரனை போன்று வாழ்வதற்கு ஆசைப்படுகிறேன். நான் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரிடத்திலும் கேட்க மாட்டேன். வமா ஜுப்பத்தி இல்லல்லாஹ் என்று சொல்கிறார்கள். என் ஜோப்ல யார் இருக்கார் தெரியுமா? அல்லாஹ் இருக்கார். வமா ஜுப்பத்தி இல்லல்லாஹ், என் ஜோப்ல அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். அறிவை வச்சு பார்த்தா என்னமோ இவர் பெரிய வலியுல்லா மாதிரியும் இவர் ஜோப்புக்குள்ள அல்லாஹ்வை வைத்த மாதிரியும் என்ற சிந்தனை வருகிறது. அவர்கள் அப்படி சொல்லவில்லை. நான் உண்பதற்கும் உடுத்துவதற்கும் அல்லாஹ்வே தருகிறான், அல்லாஹ்வே எனக்கு பாதுகாவலனாக இருக்கிறான் என்ற வார்த்தை அந்த ஞானத்துடைய வெளிப்பாடாக இருந்த சங்கமீத பெருமக்களை, வலியுல்லாக்களை ரெண்டு தரமாக பிரித்து பார்க்க வேண்டும்.
ஒரு வலியுல்லாக்கள் ஷரீஅத்தில் செம்மையாக இருப்பார்கள், நம்மை போன்று வாழ்ந்து காட்டுவார்கள். அவுலியாக்களின் மற்றொரு பிரிவினர் ஷரீஅத்தில் பேணுதலாகவும் இருப்பார்கள். அதிகமாக திக்ர் செய்கின்ற பொழுது தன் நிலையை மறந்து விடுவார்கள். தன் நிலையை மறந்து சொன்ன வார்த்தை தான் ஜுனைதுல் பக்தாதி அவர்கள் வமா ஜுப்பதி இல்லல்லா என்ற ஜோப்ல யார் இருக்கிறா? அல்லாஹ் இருக்கிறா. அதற்குரிய விளக்கத்தை இமாம்கள் தருகிறார்கள். அவர்கள் சொன்ன நோக்கம் என்ன? எனக்கு உண்பதற்கும் அல்லாஹ் தருகிறான், எனக்கு உடுத்துவதற்கும் அல்லாஹ் தருகிறான், நான் விடும் மூச்சாக அல்லாஹ் இருக்கிறான், நான் எடுக்கும் சுவாசமாகவும் அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்று அந்த வார்த்தையினுடைய விளக்கத்தை இமாம்கள் நமக்கு பகுத்து காட்டுகிறார்கள். சங்கை மிகுந்த பெருமக்களே, ஆகவே வலிமார்களை கண்ணியப்படுத்துவது என்பது அது வணக்க வழிபாடில் சார்ந்ததின் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நாம் பார்க்கிறோம், சந்தன கூட தூக்கிட்டு போறாங்க. மார்க்கத்திற்கு எத்தனை முரண்பட்ட வேலைகள் நடக்கிறது. சினிமா பாட்டை படிச்சுக்கிட்டு நம்ம பிள்ளையோ தண்ணி போட்டு ஆடிட்டு போறான். இது அவுலியாக்கள் விரும்புவார்களா? சீர்ந்து தூக்கி எறிந்து விடுவார்கள். அவுலியாக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கண்ணியம் என்ன? ஷரியத்திற்கு கட்டுப்பட்டு அவர்களை போன்று நம்மை பாவத்தை விட்டு பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். கொட்டடிச்சுட்டு போறான், சினிமா பாட்டு வாசிச்சுட்டு போறான், அதுல நம்ம புள்ள காபிர்களை போட்டு தண்ணி போட்டு கொண்டு ஆடிக்கொண்டு செல்கிறான். இதுல வேற சண்டை வேற போடுறான். ஒரு பிரிவு நீ வேற நான் வேற என்று சண்டை போடுகிறான். இது இஸ்லாத்திற்கு உட்பட்டதா? இஸ்லாத்திற்கு அப்பாற்பட்ட செய்தி ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவுலியாக்கள் அதை விரும்பவே மாட்டார்கள். அவுலியாக்களுடைய வாழ்க்கை என்பது அல்லாஹ்வுடைய வாழ்வில் அர்ப்பணமான ஒரு வாழ்க்கை. அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் பற்றுதலாக பிடித்துக் கொண்டால் ஜெயம் பெறுவதற்கு உயர்வாக இருக்கும். சங்கி மிகுந்த பெருமக்களே, அல்லாஹ் அவுலியாக்களை பற்றி இன்னும் குர்ஆனில் சொல்லுவான். அல்லாஹ் அவுலியாக்களை பற்றி இன்னும் குர்ஆனில் சொல்லுவான். மன் அமில சாலிஹன், மன் அமில சாலிஹன் மின் தக்கரின் அவ் உன்சா, யார் அல்லாஹ்வை ஈமான் கொண்ட சாலிஹான அடியார்களில் ஆணும் பெண்ணும் நல்ல செயலை செய்கிறார்களோ, வல நுஹியன்னஹு ஹயாத்தன் தய்யிபா, அல்லாஹ் சொல்கிறான், எந்த சாலிஹான அடியார்களில் உள்ள ஆணும் பெண்ணும் அல்லாஹ்விற்காக வேண்டி பரிசுத்தமான ஒரு நல்ல செயலை செய்கிறாரோ, அல்லாஹ் சொல்கிறான், அதற்கு நான் பிரதிபலனாக வல நுஹியன்னஹு ஹயாத்தன் தய்யிபா, அவரை நான் நித்திய ஜீவனான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுப்பேன் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். அல்லாஹ் அற்புதமாக சொல்லுகிற வாசகத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். மன் அமில சாலிஹன் மின் தக்கரின் அவ் உன்சா, அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்ட முஃமினான சாலிஹான அடியார்களில் ஆணிலும் சரி பெண்ணிலும் சரி யாராவது ஒரு நல்ல செயலை அல்லாஹ்விற்காக வேண்டி செய்தால் அதற்கு அல்லாஹ் கூலி கொடுப்பேன் என்று சொல்லவில்லை. வல நுஹியன்னஹு ஹயாத்தன் தய்யிபத்தன், அவர் விரும்பாத ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுப்பேன் என்று சொல்கிறான். அவுலியாக்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் யதார்த்தமாக பார்க்க வேண்டும். அவர்கள் செய்கின்ற எல்லா செயலும் அல்லாஹ்விற்காக வேண்டி செய்வார்கள். செய்ததின் விளைவு அவர்கள் இறந்த பின்னரும் கூட அல்லாஹ் கபரில் இருந்து பரக்கத்தை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான். அவர்கள் இறந்த பின்னரும் கூட கபரில் இருந்து பரக்கத்தை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான். மறுமையிலும் கொடுப்பான். சென்ற வாரம் நான் சொன்னேன், நபிமார்களையும் வலிமார்களையும் இணைத்தே சொன்னேன். என்ன அவுலியாக்களை பேச வேண்டிய இடத்துல நீ நபிமார்களை இணைத்து பேசுகிறாயே என்று சிலர் கேட்டார்கள். நான் சொல்கிறேன், நபிமார்கள் மரம் என்றால் வலிமார்கள் அதற்கு கீழே முளைத்திருக்கக்கூடிய புற்புன்றுக்கு சமமாக இருக்கிறார்கள். வலிமார்களுடைய வாழ்வு என்பது அல்லாஹ்வோடு ஒன்றுவதற்கு வகுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்வு. வலிமார்களுடைய வாழ்வு என்பது அல்லாஹ்வோடு ஒன்றுவதற்கு வகுக்கப்பட்ட வாழ்வு, தனியாக பிரித்து பார்க்கக்கூடிய வாழ்வல்ல. கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தன்னுடைய ஜீவிய காலத்தில் தன்னிடம் முரீது வாங்கிய மிகப்பெரிய முஹத்திஸாக இருந்த ஷேக் இப்னு முலஃபர் என்கின்ற ஒரு மாணவர், கௌசுல் ஆலம் அவர்களுடைய முரீது பிள்ளை மாணவராக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை. கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அவர்களை வீட்டுக்கு சென்று பார்ப்பதற்கு செல்கிறார்கள். சங்கி மிகுந்த பெருமக்களே, நபிமொழி அற்புதமாக சொல்லி காட்டுகிறது. நபிமொழி என்ன சொல்லி காட்டுகிறது தெரியுமா? நீங்கள் ஒரு நோயாளியை பார்க்க சென்றால், நீங்கள் ஒரு நோயாளியை பார்க்க சென்றால் உங்கள் வீட்டிலிருந்து நபிமொழி சொல்கிறது, மன் அஹ்ஸன வுதுஅஹு, யார் நல்ல ஒது செய்துவிட்டு
நல்ல ஆடை உடுத்திக் கொண்டு நோயாளியை பார்த்து சேம நலம் விசாரிப்பாரோ, சேம நலம் விசாரித்து தன் இல்லம் திரும்பி வருகின்ற வரை சொர்க்கத்தினுடைய கனியை பறித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். யாரை பார்த்து சொல்கிறது நபிமொழி? நம்மளை பார்த்து சொல்கிறது. ஒரு நோயாளியை விசாரிக்க செல்கிறோம், செல்வதற்கு முன்னால் நல்லபடியாக ஒது செய்துவிட்டு நல்ல ஆடை அணிந்துவிட்டு அவரை நலம் விசாரிக்க சென்று நலம் விசாரித்து வீடு திரும்பி வருகின்ற வரை அந்த அடியான் சொர்க்கத்தினுடைய கனியை பறித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று நபிமொழி நமக்கு சொல்கிறது. ஜாபிர் ரலியல்லாஹு ரிவாயத் செய்கிறார்கள், திருமதியில் பதியப்பட்டிருக்கிறது. கௌசுல் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் அவர்கள் தன்னுடைய மாணவர் இப்னு முலஃபர் அவர்களை பார்க்க போகிறார்கள். வீட்டில் நோயாளியா இருக்காங்க. அவர்களை பார்த்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது மீண்டும் ஒது செய்ய வேண்டிய தேவை வந்துவிட்டது. மீண்டும் ஒது செய்ய வேண்டிய தேவை வந்துவிட்டது. அந்த இப்னு முலஃபர் வீட்டுடைய வாசலுக்கு வெளியே, வீட்டு வாசல்ல ஒரு பேரித்தங்கனி மரம் இருக்கிறது. வலதுபுறத்தில் இடதுபுறத்திலும் இருக்கிறது. அதை சுத்தி பல மரங்கள் இருக்கிறது. எல்லா மரங்களும் செழிப்பாக இருக்கிறது. வீட்டு வாசலில் இருக்கக்கூடிய முன்னால் இருக்கக்கூடிய வலது மரமும் இடது மரமும் பட்டு போய் 4 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. ஓசுலாதம் அவர்கள் ஒது செய்வதற்கு தண்ணீர் கேட்கிறார்கள். தண்ணீர் கொடுக்கப்படுகிறது. ஒது செய்கிறார்கள். தான் ஒது செய்த தண்ணீர் 2 மரத்திற்கும் செல்கிறது. ஓசுலாதம் அவர்கள் ஒது செய்கின்ற தண்ணி 2 மரத்திற்கும் செல்கிறது. ஒது செய்துவிட்டு துஆ செய்கிறார்கள். பாரக்கல்லாஹு ஃபீ அர்லிக், அல்லாஹ் முலஃபரே உங்களுடைய இருக்கக்கூடிய பூமிக்கு அல்லாஹ் பரக்கத்து செய்யட்டும். பாரக்கல்லாஹு ஃபீ அர்லிக், பாரக்கல்லாஹு ஃபீ மஈஷதிக், பாரக்கல்லாஹு ஃபீ சாயிக். இப்னு முலஃபரே உங்களுடைய இருக்கக்கூடிய இல்லத்திற்கு இடத்திற்கு அல்லாஹ் பரக்கத்து செய்யட்டும். உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பரக்கத்து செய்யட்டும். நீங்கள் சுற்றி இருக்கக்கூடிய பேரித்தங்கனியை அளந்து கொடுப்பீர்கள் அல்லவா, மரக்கா, அந்த மரக்காலிலும் பரக்கத் செய்யட்டும் துஆ செய்துவிட்டு ஓசுநாதம் அவர்கள் சேம நலம் விசாரித்து விட்டு செல்கிறார்கள். சென்ற மறுவாரம் 4 வருடங்களாக பட்டு இருந்த பேரித்தங்கனி மரம் தளிர் விட்டு மற்ற மரத்தை விட அதிகமாக கனியை கொடுத்ததாக அவர் சொல்லி காட்டுகிறார். இப்னு தஹியா ரஹ்மத்துல்லாஹி எழுதி காட்டுகிறார். ஒரு வலியுல்லா தான் செய்த ஒதுவின் தண்ணி இறந்த மரத்தை ஹயாத்தாக்கிறது. ஒரு வலியுல்லா தான் செய்த ஒதுவின் தண்ணி செத்த மரத்தை உயிர்ப்பிக்கிறது. அது அவர்கள் ஆற்றல் அல்ல, அல்லாஹ் கொடுத்த ஆற்றல். குர்ஆன் என்ன சொல்கிறது? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹிஜ்ரத் செல்கின்ற பொழுது எதிரிகளை பார்த்து மண்ணை எடுத்து வீசினார்கள். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எதிரிகளை பார்த்து மண்ணை எடுத்து ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்து வீசினார்கள். அல்லாஹ் சொல்கிறான், வமா ரமைத்த இது ரமைத்த வலாக்கின் அல்லாஹ் ரமா. நபி அவர்களே, நீங்கள் எதிரிகளை பார்த்து மண்ணை வீசினீர்கள் அல்லவா, அந்த கரம் உங்களுக்கு சொந்தமான கரம் அல்ல, என்னுடைய கரம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் குர்ஆனில். அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான்? நீங்கள் எதிரியை பார்த்து ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்து யாசீனுடைய 11 ஆயத்துக்களை ஓதி எதிரியுடைய தலையின் பக்கம் வீசினீர்கள் அல்லவா, அந்த வீசுகின்ற பொழுது கரம் உங்கள் கரம் அல்ல, என்னுடைய கரம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். ரசூல் அவர்கள் எரிந்த மண்ணுடைய கரம் அல்லாஹ். வமா ரமைத்த இது ரமைத்த வலாக்கின் அல்லாஹ் ரமா, நானே எரிந்தேன் என்று அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறான். தன் ரசூலை பார்த்து சொல்கிறான். ஹயாத்தோடு நின்றவனுடைய தலையில் மண் விழுந்தது, கண் பார்வையெல்லாம் உணர்வற்று போய்விட்டது. அந்த நிகழ்ச்சி அல்லாஹ் நான் எரிந்தேன் என்று சொல்கிறான். தன் நபியினுடைய பேர குழந்தையினுடைய கரத்திற்கு அல்லாஹ் ஆற்றலை கொடுக்கிறான். செத்த மரம் ஒது செய்து தண்ணீர் சென்ற பொழுது அதற்கு ஹயாத்தை கொடுக்கிறான். நபிமார்கள் மரம் என்றால் வலிமார்கள் அதற்கு பக்கத்தில் முளைத்திருக்கக்கூடிய புற்பூண்டுக்கு சமமான பெருமக்கள். ஏதோ அவுலியாக்கள் என்ற ஒரு தனிப்பட்ட படைப்பல்ல. அவர்கள் படைத்த நோக்கம், அவர்கள் வாழும் நோக்கம் என்ன தெரியுமா? நம்மை பண்படுத்துவது, அல்லாஹ்வுடைய ஞானத்தை கற்றுக் கொடுப்பது, நம்மை ஒழுக்க சீலராக மாற்றி அமைத்துக் கொள்வதுதான் தவிர வேறு ஒன்றும் அல்ல. ஓசுராத முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு அவர்கள் இந்த உலகத்தில் 91 வயசு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். ஓசுராதம் அவர்கள் 91 வயது வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். 50 வயசு வரை கல்யாணம் முடிக்கல. 50 வயசு வரை கல்யாணம் முடிக்கல. 51வது வயதில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கனவில் போய், முஹியுத்தீனே, என்ன என் சுன்னத்தை நீங்க பின்பற்ற கூடாதா, திருமணம் செய்யுங்கள் என்று சொன்ன பொழுது அதற்கு பின்னால் 3 மனைவி அல்லது 4 மனைவி திருமணம் செய்தார்கள்.
22 பொம்பளை பிள்ளையோ 27 ஆம்பளை பிள்ளையோ. தன் மார்க்கத்திற்காக வேண்டி கௌசுல் ஆலம் அவர்கள் அவுலியாக்களாக ஞானமானாக 27 ஆண் மக்களை பெற்றெடுத்தார்கள், 22 பெண் மக்களை பெற்றெடுத்தார்கள். அல்லாஹ் அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தான். குழந்தை பாக்கியம் என்ன தெரியுமா சங்கி மிகுந்த பெருமக்களே? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா? என்னுடைய சமுதாய பெருமக்களே, நீங்கள் குழந்தைகளை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். என்னுடைய சமுதாய பெருமக்களே, நீங்கள் குழந்தைகளை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டாம், அதிகமாக பெற்றெடுங்கள், அல்லாஹ் ரிஸ்க் தருபவன். எனக்கு எப்பொழுது பெருமை தெரியுமா? நாளைய கியாம நாளில் என் உம்மத்துமார்களை நான் காட்டுவேன் மற்ற நபிமார்களுக்கு. என் உம்மத்துமார்கள் பாத்தீங்களா எவ்வளவு பிள்ளைய வச்சிருக்கிறாங்க, என் உம்மத்தை பார்த்தீர்களா என்று ரசூலுல்லாஹ் பெருமைப்படுவார்கள். ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள், வலௌ பிஸ்ஸிக்த், நீ பெற்றெடுக்கும் குழந்தை 6 மாதத்தில் சதை கட்டியாக விழுந்து விட்டாலும் அதையும் அல்லாஹ் குழந்தையாக எடுத்து பார்ப்பானா. ஓதுலான அவர்கள் அதிகமாக பிள்ளை பெற்றது நோக்கம் என்ன? ஏதோ இச்சையால் பெற்றது அல்ல. அவர்கள் வழிமார்களாக வாழ்ந்து காட்டி இந்த சமுதாயத்திற்கு ஞானத்தை கற்றுக் கொடுத்து நாளைய கியாம நாளில் அவர்கள் குழந்தையெல்லாம் அவுலியாக்களாக காட்டப்படுவார்களே. யோசித்து பாருங்கள் சங்கி மிகுந்த பெருமக்களே, அவுலியாக்களுடைய வாழ்வு என்பது அல்லாஹ்வோடு ஒன்றுவதற்கு வகுக்கப்பட்ட வாழ்வு, தனிப்பட்ட வாழ்வல்ல. அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கராமத்தை கொடுத்திருக்கிறார், நபிமார்களுக்கு முஅஜிசாத்தை கொடுத்திருக்கிறார், அவுலியாக்களுக்கு கராமத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இது இரண்டும் அற்புதம் தான். ஆனால் பயன்பாட்டு தரத்தில் இது வேறாக கணிக்கப்படுகிறது, அது வேறாக கணிக்கப்படுகிறது. ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு நான் வார்த்தையினுடைய இறுதி வடிவத்திற்கு வந்து விடுகிறேன். நபியினா மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள், நபியினா மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்கிறார்கள், யா அல்லாஹ், நீ நேசிக்கக்கூடிய ஒரு நேசரை, இறை நேசரை, நீ நேசிக்கக்கூடிய இறை நேசரை நான் பார்க்க வேண்டும். இறை நேசர் என்றால் என்னங்க அர்த்தம்? இறை நேசர் என்றால் என்ன அர்த்தம்? தான் நேசிக்கின்ற அனைத்து பொருளையும் விட அல்லாஹ்வை அதிகமாக நேசித்தார். இறை நேசர் என்ற வார்த்தை தான் நேசிக்கின்ற அனைத்து பொருளையும் விட அல்லாஹ்வை நேசித்தார். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள், யா அல்லாஹ், உன்னுடைய இறை நேசர் ஒருவரை நான் பார்க்க வேண்டும். அல்லாஹ் சொன்னான், அப்படியா, இந்த மலையினுடைய பொதும்பான இடத்தில் பள்ளத்தாக்கில் அவர் இருக்கிறார், அவரை போய் பாருங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹ் இடத்தை சொன்ன உடனே மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்றாங்க, யா அல்லாஹ், அந்த இடத்துக்கு நான் நடந்து போவே 100 நாள் ஆகுமே, அந்த இடத்துல போய் நான் எப்படி பார்க்கிறது? நபிமார்களுக்கு என்று அல்லாஹ் ஒரு தனி ஆற்றலை கொடுத்திருக்கிறார். அதற்கு இமாம்கள் ஃபையுல் அர்த், பூமியை சுருக்கி கொடுத்தல் என்று சொல்கிறார். ஹதீஸ் ஷரீஃபில் வருகிறது, ஈமான் கொள்ள வேண்டும், நபிமார்களுக்கு அல்லாஹ் சுருக்கி கொடுத்திருக்கிறார். உலகம் ஒரு பந்து உருண்டை, எந்த இடத்திற்கு செல்ல வேண்டுமோ அல்லாஹ் அந்த ஆற்றலை நபிமார்களுக்கு கொடுத்தால் அந்த இடத்தை தன் பக்கம் திருப்பிக் கொள்வார்கள். ஒரு சின்ன பிள்ளைகிட்ட பந்தை கொடுக்கிறோம், பந்துல ஒரு புள்ளியை வச்சு காட்டுறோம், அந்த புள்ளியை நீ திருப்பினா கீழே போட்டே ஓடுவானா பின்னாடி? இலகுவாக அறிவோடு அந்த புள்ளியை தன் பக்கம் ஒரே நிமிடத்தில் மாற்றி காட்டி விடுவான், ஒரு சனப்பொழுதில் மாற்றி காட்டி விடுவான். இதை போன்று நபிமார்களுக்கு அல்லாஹ் தைக்குல் அர்த், பூமியை சுருக்கி கொடுத்திருக்கிறான். நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அந்த பூமி சுருக்கி கொடுக்கப்பட்டது. ஒரு 8 எடுத்து வைக்கிறாங்க, போய் சேர்ந்துறாங்க. அந்த மலையினுடைய பொதுவுக்கு கீழே பார்க்கிறார்கள், ஒரு இறைநேச செல்வர், 2 காலும் இல்லை, பிட்டியோடு ஒட்டி கால் பாதம் ஒட்டி இருக்கிறது, 2 கரமும் இல்லை, கை கிடையாது சாப்பிடுறதுக்கு, மூக்கு சப்ப, மூக்கு குஷ்டரோகியை போடு இருக்கிறது. பார்க்கிறாங்க, இவரை நம்ம பார்க்க வந்தோம் அப்படின்னு. அல்லாஹ் இறைநேசன் என்று சொல்லிவிட்டானே. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். அவர்கள் பதிலுக்கு அலைக்கும் சலாம் யா நபி மூசா என்று சொல்கிறார்கள். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் தேத்தி கேட்கிறாங்க, நான் சலாம் தான் சொன்னேன், என்ன யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்க எப்படி பேரை சொல்றீங்க? எந்த இறைவன் என்னை இறைநேசன் என்று உங்களை பார்ப்பதற்கு அனுப்பினானோ அந்த இறைவன் தான் உங்கள் பெயரை என்னுடைய மனதில் போட்டான்னு சொல்லிவிட்டேன்னு சொல்கிறார்கள். எஞ்சி நடந்து போயெல்லாம் சாப்பிட்டு ஆகாரம் சாப்பிட்டு தொட முடியாது, கால் இல்ல, கை இல்ல. கேட்கிறாங்க, நீங்க எவ்வளவு காலமா அங்க இருக்கிறீங்க? நான் நிறைய காலமா இருக்கிறேன். எப்படி சாப்பிடுவீங்க? எனக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறான், அவன் பக்கத்து கிராமத்தில் வசிக்கிறான், வாரத்துக்கு ஒருக்க வந்து எனக்கு சாப்பாடு தருவான், நான் சாப்பிடுவேன். கொஞ்ச நேரம் நிறைய தருவான், கொஞ்ச நேரம் குறைய தருவான். நான் சாப்பிட்டு விட்டு அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்து கொண்டு இருப்பதே என்னுடைய வேலைதான். நான் திக்ர் செய்வதை அல்லாஹ் என்னை இறைநேசனாக ஏற்றுக்கொண்டான். ஏன்னா எஞ்சி தொட முடியாது, கை இல்லை, கரம் இல்லை, என்ன செய்வது? உடனே அவர்களை பார்ப்பதற்காக நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அந்த கிராமத்திற்குள்ளே அந்த மகனை பார்க்க செல்கிறார்கள். மகன் அற்புதமான அழகு தோற்றத்தோடு இருக்கிறார், சந்திரனை போன்று ஜோதியாக இருக்கிறார். மகனுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுதே ஒரு புலி வந்து அந்த மகனை அடித்து கொன்று விடுகிறது.
மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, பின்பக்கம் வந்து ஒரு புலி அவரை அடிச்சு கொண்டு போட்டுரு. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் பாக்குறாங்க, அந்த ஆளே கால் இல்லாத ஆள் உள்ள படுத்து கிடக்கிறாரு, அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க ஒரு மகன் தான் இருந்தான், இந்த மகனை கொண்டு போச்சே புலின்ட்டு அந்த உடம்பை ஒரு ஓரமாக வைத்து விட்டு தன் மேலில் இருந்த ஆடையை போர்த்தி விட்டு தந்தையை பார்த்து தகவல் சொல்வதற்கு செல்கிறார்கள் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள். பாப்பாட்ட போய் சொல்றாங்க, இப்படி உங்க மகனை பார்க்க போனேன், மகன் பேசிட்டு இருக்கின்ற பொழுதே இப்படி புலி அடிச்சு மூத்தா ஆகி பிடிச்சு நான் ஓரமா அவர் ஜனாசா வச்சு மூடி வச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன், உங்களுக்கு தகவல் சொல்ல வந்தேன். அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அல்ஹம்துலில்லாஹ், என் ஜீவியத்தில் என் மகன் மூத்தா போயிட்டானா மூமினா, எனக்கு சந்தோஷம். நாளைக்கு அல்லாஹ் கியாமத் என்ன கேட்பான்ல, உன் மகன் மூமினா வாழ்ந்தானா கேட்பானே, அந்த கேள்வி இல்லாம போச்சுல. அல்ஹம்துலில்லாஹ், என் பார்வையில் அவன் மூமினாக இறந்து விட்டான், அல்லாஹ்வுக்கே எல்லா புகழும் என்று சொல்லிவிட்டு தன் நெத்தியை மடக்கி தரையில் வைக்கிறார்கள். வச்சவன அவரும் மூத்தா போயிடுறார். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு ரெண்டு விதமான பிரச்சனை. மகனே ஒரு ஓரமா மூடி போட்டு வச்சிருக்காங்க, ஜனாசாவை தூக்கி குளிப்பாட்டி அடக்கணும், ஆள் இல்ல. இங்க வாப்பாக்காரு மூத்தா போயிட்டாரு, அவருக்கு இவருக்கு கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்கு. இந்த ரெண்டு ஜனாசா என்ன செய்யுது, மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் மாத்திரம் தனியா இருக்கிறாங்க. இவங்களையும் ஒரு துண்டை வச்சு மூடிட்டு மகனை பார்க்க போறாங்க. மகனை பார்க்க போனா அந்த இடத்துல ஜனாசா இல்ல. திருப்பி ஓடி வந்து பாக்குறாங்க, வாப்பா பார்க்க, வாப்பா ஜனாசாவையும் காணோம். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹ் இடத்தில் கேட்கிறார்கள், யா அல்லாஹ், இது என்ன உன் விளையாட்டா, என்ன விளையாட்டு விளையாடுற, ஜனாசாவை அடக்கலாம் பார்த்தா இப்படி செஞ்சிட்டிய. அல்லாஹ் சொல்கிறான், நான் எந்த அடியாரை நேசித்து இறைநேசராக ஏற்றுக்கொண்டவனோ அவனை குளிப்பாட்டி கஃனிட்டு அடக்குவதற்கு நீங்கள் தேவையில்லை, நான் மலக்குகளை வைத்திருக்கிறேன். ஜிப்ரீல் குளிப்பாட்டி விட்டார், மலக்குகள் எல்லாம் ஜனாசா தொழுது விட்டார்கள், அவர்கள் இருவரையும் அடக்கி விட்டார்கள். நேசத்திற்குரிய பெருமக்களை நேசித்து பாருங்கள், அவுலியாக்களை, அவுலியாக்களுடைய நிதர்சனமான வாழ்க்கையை பாருங்கள். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலா அப்படி ஒரு உயர் வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்கள் ஆக்கி அருள்வானாக. ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். அல்லாஹு தஆலா தாலிகல் ஃபௌசுல் அதீம், தாலிகல் ஃபௌசுல் கபீர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். சங்கமீந்த பெருமக்களே, ஒரு விஷயத்தை சொல்வதற்கு தயங்கி தான் நான் சொல்கிறேன். நம்ம ஊர்ல ஹஜ்ரத் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷத்துக்கு மேல வேலை பார்க்கறாங்க. நீங்க தஞ்சாவூர் பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு 20 வருஷம் ஒரு 15 வருஷம் ஒரு ஹஜ்ரத் வேலை பார்த்தாங்கன்னா அந்த ஜமாத்துக்காரங்களை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி தங்களுடைய பணத்தை கொடுத்து ஹஜ்ஜுக்கு அனுப்புவார்கள். ஹஜ்ரத் எல்லாம் பாஸ்போர்ட் எல்லாம் ரெடி எடுத்து வச்சுட்டாங்க. நம்ம பள்ளிவாசல்ல 30 வருஷமா அவங்க இமாமத் செய்றாங்க. நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு ஓதி தந்திருக்காங்க, எனக்கும் ஓதி தந்திருக்காங்க. தனிப்பட்ட முறையில் நாம் சிந்தித்து இன்ஷா அல்லாஹு தஆலா இந்த வருஷம் அவர்களை ஹஜ் செய்யக்கூடிய ஒரு ஏற்பாட்டை நாம் செய்ய வேண்டும். எல்லாரும் நியத்து வைங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல. பல கைகள் இணைந்தால் அந்த தொகை என்பது மிக இலகுவான ஒன்று. நானும் தருவது தயாராக இருக்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹு தஆலா அதற்கு ஒரு குழுவை ஏற்படுத்தி நீங்கள் முயற்சி செய்து இன்ஷா அல்லாஹு தஆலா இந்த வருஷம் அவர்களை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும். நம்முடைய ஜமாஅத்தின் மூலமாக அவர்களை ஹஜ்ஜுக்கு அனுப்ப வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய நாட்டம் இருந்தால் இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்களும் நாடுங்கள், அதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலா அந்த தௌஃபீக்கையும் நசீபையும் நமக்கு தருவார்கள். நமக்காக வேண்டி நம்ம ஊருக்கான துஆ செய்வார்கள். அப்படி ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அது வந்து ஒரு பெரிய வேலை, வீடு ஒரு விஷயம் அல்ல. ஒரு 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு கட்டுறோம், ஒரு 10,000 நம்மளால ஒதுக்க முடியாதா? ஒரு 10,000 நான் சம்பளம் வாங்குறேன், ஒரு 1000 ரூபாய் ஒதுக்க முடியாதா? அற்ப பணம் அவைகள் எல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய ஷஃபாஅத்தை பெற்றுத் தரக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியம். அதற்கு தகுதியான பெருமக்களாக நம்மை நாம் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.